grâce à la Kabylie, que la décolonisation a eu lieu en Algérie. En 63, la Kabylie avait obtenu l'indépendance de l'Algérie. Mais les clans d'Oujda et du Bec de Canard en Tunisie sont venus prendre le pouvoir. Ils étaient préparés par la France pour confisquer l'indépendance à la Kabylie. Quand la Kabylie s'était soulevée, c'était pour dire que la Kabylie existe. Et ce n'était pas uniquement contre le pouvoir personnel de Ben Bella. C'est pour faire entendre la voix de la Kabylie. Malheureusement, un peuple qui a mené une guerre épuisante de 7 ans et demi, presque 8 ans, ne pouvait pas, n'avait plus les hommes, n'avait plus la force, n'avait plus les armes pour gagner une nouvelle guerre contre Alger. Voilà pourquoi nous avions perdu la guerre en 63. Mais comme dans toutes les guerres que nous avons menées, il n'y a jamais eu d'armistice, il n'y a jamais eu de reddition de la Kabylie. ورجين السنية العقد لكن قبل الحكم بوياض خاطرو قالنا اسميد الكردي 80 نقار ثمازيغ لي لونغ بوبولار تثلاين تي مثيل ذا شي المعنى نسنت تقول زروي ذا شي دانا مكن سنت سنتي با ثمازيغ Tamazight n'existe pas en tant que langue. Nous sommes une des langues amazighes. Nakar Tamazight, à Qatar, il fallait refuser l'arabisation de nos enfants et dire que nous sommes un peuple qui mérite d'avoir sa langue et d'enseigner sa langue. Umbad Tifar, Rafsou Gidous, Rafiz Elfan Boumzen, Itiki Akoya. Mais, Tsuders, بغرفة قبيلية يقلان دلساس نتنكريوين اكو ديلان في 1857 ارسا ذا منو يوكل تقبيليس اتسدي القديس قال الجناس وقلا ذا الفكلا هاد ثمود تقبيليس اتسدي القديس قال الجناس بوينا غا الحباس اراو امطون بوراويو مازال تمكتايا ثنيد وقبل يساويهم ثم السلطة ثم هرسنت غير الحبس ني غاسدا يجينا السلطة غراويو يوني يون وكينيكاس en 1985 en juillet 85 ونسويرا أين عدن فلا ذي الوقت اليوم الحكومة مسباطلية إنكو تسايمرا مزلف ولا شا جزائرية حسبنا غدي جزائريا مي دي جزائريا لازق دي جزائريا يعني لأنك يونو يسارا مزلف هادي خدم تسرسيس ما ولاش ما ماتشي دخل وكذا وحيد لا فلان نشقر ويسن نسوي ثغى الأحداث نقبل هذيك الشم الأحداث إوا كان أدنيني باللي نكون ونتسكر هذه الحكم نون نسبدد سدسة ولا براوني مغرسن ذا سلاغ موسن غاف الجزائر ذا شو دير وقت النيم استخداما إذا من نفذتنا إوا كدا غاوين الحباس لكل يستيم مدنا ولاش البطل أما كيني ولاش لانغراتيتود يشفى نتا ولاش دا شو خديم نران إوا كنا غير ندعرضن
الصغار تعرفت صدرات سالوفس من 80 باش يخدمان فكاد l'Amar l'instruction 36 de Chadli qui augmente le volume horaire de l'enseignement religieux et arabe dans les écoles kabyles. إوا كان نتسلص لنا إذا نكوني خاطر نشقرويث إدي بوين سوكذوسي الجزائر إدي بوين سيوسي لو بلوراليزم أسميد نبض غير ثيوسيو نفذكن سيكسيوين نذهبوا مجاهلين مجال قبيليا تسيد يغنظار تسيد يغيرن الجهد إلان غير جزائريا ولا غير ذابو نفادي من وحدنا اسمي دي مرا الفوت سيفرانين en 95 en 91 ثمور سي تشات صغرار الفيس يبوي كلش les fédérations du FLN se transformaient en fédération du fils partout حاجة دي سمور سقبايليس يجيو للسياج وتيبورا الفيس برافو كبير سمكتايا دايما عيني دينا بودياف كي سابارونت ا دو راسيزم الناس داشي في الناس ديال الفوت نتوما تقبايليس الناس لا كابيلي افوتي كابيل نو مسيو بودياف avec tout le respect qu'on vous doit et la mémoire qui est la vôtre. La Kabylie avait voté démocrate. L'Algérie a voté anti-Kabyle. Oui, c'est vrai. Et puis, nous disions tous, nous disions, qui l'estime à Dieu? Chenir l'Zaïr. Ou le mineur, il a eu que chemin l'Zaïr, mais qui dit chenir. ذا شو أكن نبغو نخدم نكون ذي قبايليين ونساعد داير غير وياض نغاد القاعة وياض باقي يقيم ذي قبايليين ورجينا نيلي ذي جزائريين الغرسن يكاد وهنا قبلان ذي جزائريين إيه نكذ معطوب هذي سقول فودي تلويث نشنا في ديريس اسمي يموت معتوب انتيد انا وقت تسرونا في معتوب من غير تموت تقبيليس شيش اسمي دبوط تفسد تبركانت وتجميلت اسيد عيودا يوذاك يغلين غفل لينا سميت بوت في السيتة بالكانت نكستيم ماديو pour racheter l'honneur des Algériens شقاغي مثلا راه نذا الوهران يوكل ادخل من لي ديكلاراسيون السنين يمزداغ ندينا ادوسن ديال البطل اللي ضارون دي ثمور تقبايليس 7 أيام 7 وسان ومن بعد استقصر فنند حنا غير قبايليين يبغى غادا تستدين ويضاكوكين الناس والحوايج غير لي سيناتور قبايليين اتقي مكة il y a eu une initiative signée par Mohamed Ben Chiko l'un des 10 سنة 7 دي قبايليين ويضاك personne n'avait signé la demande d'arrêt des violences contre la Kabylie. Mais à ساقي غادي نسلفا أين يفرن ديال السلطة بركانت ذا شي قدران C'était Toufik, le général Toufik, qui avait tout organisé pour faire couler du sang en Kabylie. Il était en conflit avec Bouteflika, comme il a eu l'expérience, il avait tué Matoub Lounas pour faire venir Bouteflika, et comme Bouteflika ne répondait pas au profil qu'il voulait,
il voulait lui faire comme Zeroual, assassiner des gens en Kabylie, faire soulever la Kabylie et faire partir Bouteflika. Sauf que Bouteflika n'était pas Zeroual. Il avait appelé les Américains pour leur dire les généraux sont en train de préparer un coup d'État pour mettre un pro-européen contre vos intérêts. Les Américains étaient intervenus pour dire si vous touchez à Bouteflika, vous touchez à nous. Le coup d'État avait échoué, mais la Kabylie était à feu et à sang. Mais Bouteflika, il savait ce qui se passait. Mais comme c'était des Kabyles qui mouraient, il n'avait jamais donné ordre d'arrêter de tirer sur les gens. Ce sont tous des criminels. Deux ans plus tard, 3 ans plus tard, il y a eu des élections présidentielles. L'Arrache, qui était chargé de veiller à l'honneur de la Kabylie, pendant 3 ans, il n'y avait pas un seul officiel algérien qui avait le courage de venir en Kabylie. La Kabylie était indépendante pendant 3 ans. Et d'ailleurs, pendant ces 3 ans d'indépendance, il n'y avait pas plus de crimes, il n'y avait pas plus d'accidents de la circulation, il n'y avait pas plus de désordre. La Kabylie est un peuple civilisé. Et pendant 3 ans, il n'y avait pas de feux de forêt pendant l'été. C'est pour dire que les feux de forêt sont allumés par le pouvoir pour châtier la Kabylie. Je me souviens des premiers morts le 27 avril 2001 à Zazga. J'ai été à l'hôpital quand j'ai appris qu'il y avait des morts. راح على السبيطار يمدي يبوظ الأخبار ذاك الولد يموت. بالغير دينا روح دي تزوالة دوالير ويدي بليسين وتقى ديك السنة أسام أثني دي فرنسا شيطة كاسة والنيد نادي غيا توالير بوين ديون يسميس أمران فريد بوينتي دي فرحة أقروا يسي الدين سترصاص يون يفري يروح ذا ساون وذاك السار أم الغيغيس يقيم دو بحرية ذاك يدي سمكتان اسمي مزيغ اللي غدا قرود 10 سكوسن ديال العمريون في السفراغ د فرنسا يوكن هاد فوتين pour l'autodétermination. وقبل هذا وظن فان ديون يتسغلوظون يونو مغار وثنت رصاص نكون حتمنا غنعديهم غا في الجساس غا في فكاينس إمي عدا فلاس ولا غا من الغيغيس il était violacé. C'est exactement la même couleur que j'ai vue chez le gars, chez le jeune qui venait d'être assassiné à Faraha. C'est ça qui m'a poussé à comprendre pour de bon que l'Algérie, qu'elle soit arabe, qu'elle soit française, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit africaine, elle sera toujours anti-kabyle. L'Algérie est la négation de la Kabylie. L'Algérie est la mort de la Kabylie. Il n'y a pas aucune possibilité, il n'y a aucune possibilité à ce que l'Algérie fasse de la place aux Kabyles. L'Algérie, dans le meilleur des cas, après l'opération Zéro Kabyle, dans le meilleur des cas, ce qui nous attend,
c'est qu'il fasse comme la grenouille qu'on va cuire dans de l'eau. On met de la température qui monte petit à petit. Au départ, elle se sent bien. À la fin, elle voudrait bien sortir, mais n'avait plus les moyens. Elle se meurt comme ça. C'est ça qu'on veut faire en Kabyle, en Algérie. Acceptez d'être algérien, vous allez cesser d'être kabyle. Voici ce qui m'avait décidé à prendre le destin de liberté de la Kabylie en main. Et grâce à vous, grâce aux jeunes, grâce à la relève, malgré toutes les trahisons qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup. Et à ce jour, il y en a encore qui trahissent. Mais la trahison, après chaque trahison, il y a toujours plus de monde, plus de jeunes, plus de vieux, plus de vieilles qui s'engagent pour l'indépendance de la Kabylie. La Kabylie aujourd'hui, c'est le MAC. Le MAC est la Kabylie. Je viens de le lire Aouza Sagourien et Wainourir en septembre 2005. Bouteflika يبغى يمطل سفسوس سبع الكلب. ايش يخدم؟ Il a organisé un référendum d'auto-amnistie à lui et à ses agents, à ses criminels. Il a appelé ça la charte de la réconciliation nationale. Cette charte de la réconciliation nationale disait quoi? Vous allez vous la fermer. Le peuple a décidé que, dorénavant, personne n'a le droit de réclamer quelqu'un qui est mort ou d'incriminer un criminel pour avoir tué quelqu'un de votre famille. C'est-à-dire que les criminels vont faire la loi chez vous, devant vous. Les terroristes islamistes qui avaient tué peuvent se pavaner devant vous, vous narguer autant que faire possible, et vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit, vous allez vous la fermer. Voilà la charte nationale. Voilà la manière dont Bouteflika et le régime, tous autant qu'ils sont, que ce soit Toufik, Nezar, Tebboune ou n'importe qui est dans le pouvoir, ils ont tous marché dans la combine. Personne n'avait dénoncé l'infamie et l'ignominie d'interdire à quelqu'un d'accuser un autre qui a assassiné un de vos proches. Je regarde les filles de Tahar Djaout, les pauvres. Heureusement qu'ils ont grandi maintenant. Ce sont des femmes qui s'assument. Comme tous les enfants de ceux qui ont été tués pendant cette période de terrorisme. J'ai les larmes aux yeux de savoir qu'on leur a ravi leur père rien que parce qu'ils étaient kabyles et rien d'autre. La plupart de ceux qui étaient tués étaient kabyles. On a assassiné partout en Algérie. On a enterré surtout en Kabylie. Rien ne nous a été épargné. Et moi, parce que j'ai dit qu'il faut un destin pour la Kabylie, je ne parlais que d'autonomie. Je suis heureux que tous ceux qui étaient opposés à l'autonomie hier se disent autonomistes aujourd'hui. Rien que pour me contredire. Je n'avais dit que l'autonomie. On a assassiné mon fils. Et la France le sait, mais elle ne le dit pas. Ce n'est pas pour un jeune kabyle assassiné à Paris qu'on va troubler les relations diplomatiques avec l'Algérie. Bien sûr, il y a eu protestation et serment fait à l'attaché militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Mais pour lui dire
que dorénavant, si vous refaites ça, vous aurez affaire à nous. C'est-à-dire qu'ils passent l'éponge pour le coup. Voilà. Pour vous dire que nous sommes, certes, des hommes pacifiques. Nous avons le droit international, le droit humain, le droit tout court, en tant que peuple kabyle, d'avoir notre État, d'avoir notre indépendance, d'avoir notre armée, d'avoir notre police, d'avoir notre parlement, d'avoir notre gouvernement, d'avoir notre Sénat, d'avoir notre industrie, d'avoir notre école. Oui, Kabylie indépendante, encore et encore, et ce sera pour toujours d'ailleurs. Nous avons mis sur pied la NAVAD le 1er juin 2010. Ils croyaient que nous sommes des enfants de cœur, que nous menaçons dans l'air et que nous n'allions pas mettre sur pied un gouvernement. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes détachés déjà de l'Algérie. Nous avons notre gouvernement, nous avons notre parlement, nous avons notre télévision, nous avons notre agence de presse, nous avons notre conseil économique et social, nous avons notre carte d'identité, nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne national. Vive nous, vive la Kabylie. Depuis la mise sur pied du gouvernement provisoire kabyle, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait des infiltrations au sein du MAC ou de la NAVAD pour nous déstabiliser. Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un trahit, il disparaît de l'histoire. Et il n'existe plus. Mais la relève est assurée. J'ai vu aujourd'hui combien nos jeunes en Kabylie ont affiché pour le 20 avril 2021. J'ai vu avec quelle fougue ils sont déterminés. La relève est assurée. Vive nos seigneurs, vive la jeunesse kabyle qui reprend le flambeau de l'indépendance et de la liberté. Ils sont vraiment notre honneur, ils sont notre fierté. J'ai vu comment, devant Washington, devant le Capitole hier, il y a eu un rassemblement. À Montréal, il y a eu une marche gigantesque. Jamais il n'a eu lieu là-bas comme ça. Je félicite tous ceux qui sont à l'origine de ces initiatives. En Kabylie, à Ilo-Noumalou, il y a eu levée de drapeau et demande de libération partout de Lounès Hamzi et Jamal Azaïm. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Il fait exactement ce que la France faisait. Il tue les gens. Quand il ne peut pas tuer, il les met en prison. Qu'est-ce qu'il a fait Lounès Hamzi? Il était un responsable de la coordination ouest du MAC. C'est un responsable du MAC qui assume ses idées, qui assume sa droiture, qui assume le combat pacifique de la Kabylie pour son indépendance. Et il en a le droit devant Dieu, devant les hommes, devant le droit international. Et personne n'a le droit de le mettre en prison comme ils sont en train de le faire. C'est du fascisme. Qu'il sache une chose. C'est Bissaoud Mohamed Arab qui avait dit une chose dans
FFS, espoir et trahison. Il avait dit ceci. أمرا دقيميوس انتيا زيت دي سدر سنة أتقرن كيني تقبيليس تقبيليس تقبيليس. Le pouvoir algérien peut corrompre autant de Kabyles qu'il veut. C'est la seule spécialité dans laquelle il excelle. Acheter des hommes. On achète des hommes, mais pas, on n'achète pas leur cœur. Et quels que soient les traîtres, ils ne seront jamais aussi nombreux que vous et moi, des gens sains, honnêtes, sincères et des gens d'honneur. Honte à tous ceux qui cèdent au chantage ou à l'appât du gain, au déshonneur. Ceux qui veulent gagner un peu de crédibilité auprès du pouvoir se déshonorent en Kabylie. Et nous l'avons vu. Nous avons connu des tas de gens, des tas de cadres qui étaient adoubés, qui étaient respectés par tous les Kabyles. Un jour, ils rentrent dans le gouvernement, à partir de ce jour, ils ne font plus partie de la Kabylie. Ça y est. Il leur appartient à eux, et non pas à nous. Et nous sommes là, pourtant, nous, à dire que nous vous pardonnons, pourvu que vous vous redressiez. J'appelle les policiers kabyles. Je tiens à les assurer de ma solidarité quand ils se dressent contre la répression en Kabylie. J'appelle les militaires, les officiers kabyles qui sont restés fidèles à la Kabylie d'être en harmonie et en phase avec la Kabylie, d'empêcher qu'il y ait des bombardements contre la Kabylie, qu'il y ait invasion de la Kabylie par les militaires algériens. Et en parlant de militaires, regardez, l'Algérie a combien de militaires, de soldats? Officiellement, elle en a 300 à 350 000 soldats. Il y en a combien de stationnés en Kabylie? 150 000 sont en Kabylie. C'est démesuré. Regardez les frontières algériennes, ils font 5000 km. Et pourquoi ils ne les envoient pas pour sécuriser d'autres lieux? Ils ont peur des Kabyles. Les Kabyles ne prennent pas les armes. Les Kabyles sont des pacifiques. Les Kabyles revendiquent leur droit à être une nation, un peuple parmi tant d'autres. C'est notre droit. Mais ramener des militaires pour occuper l'espace kabyle, construire de nouvelles barrages, de nouvelles prisons pour les Kabyles, en prévision d'un soulèvement national. C'est par la présence des militaires, c'est par le renforcement, le déploiement des forces militaires, gendarmes et paramilitaires en Kabylie, que les Kabyles vont prendre les armes un jour. Ce n'est pas moi qui appellerai à ça. Mais les Kabyles, un jour, en auront marre, ils le feront. Nous sommes les dernières colombes de la Kabylie. Que le monde entier le sache. On se rappelle le poème de Moulay Madri, qu'il a mis sur le disque d'Idir d'ailleurs. Quand on ajoute du bois sur le bûcher, on finit par créer dans le ciel du bon Dieu le plus grand des incendies. Et la Kabylie, à un moment ou à un autre, se révoltera. Nous sommes ceux qui contiennent la Kabylie d'aller vers l'irréparable. Nous voulons qu'il y ait indépendance de la Kabylie sans effusion de sang. Nous ne نحمل فلويس نحمل سيسا شقروا تبون بلي قاعدان مثلا ذي القزن مسعم ذي قرين وين سيكتيوين رصد النهضر ذا شو يقلن مجال سيل اليوم انت ملصق قبيلي سيمون انت ملصق قبيلي ما الا كرا ان دروا
qui soit contre l'autodétermination des peuples, arsidifk. Sinon, entretenir la Kabylie dans l'Algérie, c'est emmener la Kabylie vers la catastrophe. L'Algérie va aller dans la catastrophe. Nous connaissons en Kabylie, ils construisent des prisons et ils renforcent l'armée. Mais quand il y a eu le séisme à Fgaïs, qui est venu en aide en dehors du MAC aux sinistrés? Nous n'avons pas grand-chose. Nous avons emprunté 10 000 $. أسقر من سيزم نكاد. شاية ويا. D'ailleurs 10 000 saouds. C'est quoi 10 000 $? C'est du n'importe quoi. Mais ce que les droits, أي جنيكاس يسوى أزاليس. وياض نثني أثنى شحال يقرا يقرا واغيس مازال رضا الحيوض نفقايس درمن يونور دي الهيدس اسمين روح حد نعاون نعاون ويد يسعني يخامني غدين تروح لابوليس نايسن اما لو كانت تفهمي دري من الماك او كنا ويغا الحبس الباطل غفايض يكس دردايم الساعة أنسدو أدن مشتيز واللي غالين دي سوت تبركاند أدي قال غفي غلايا هي التقبايليت هي القبايلي إوا كنا ستونا رايي ونسكسن أسن سلسن يجيجن وذ ماركين une minute de silence ماشي تزال لي ثلاثة فلسن une minute de silence بوش juste pour se marquer se remémorer qu'ils étaient là pour notre liberté. Il va y avoir aussi le 10e anniversaire de l'installation du gouvernement provisoire kabyle. Il va y avoir le 20e anniversaire de la journée de la nation kabyle le 14 juin. Entre-temps, le pouvoir algérien organise des législatives. Je salue fraternellement et chaleureusement la décision du FFS et du RCD de boycotter ces élections. Ils sont enfin en phase avec la Kabylie. Bravo à vous. Nous avions fait 0 votant au présidentiel. Tebboune n'est pas président en Kabylie comme son prédécesseur. Nous avons fait 0 votant à la révision constitutionnelle. Nous ferons 0 votant le 2 juin pour les législatives. Et oui, des candidats, c'est certain nous. Bravo! La Kabylie s'est donné une personnalité déjà sur le plan international. Nous sommes une voix, sinon écoutée du moins, entendue. Nous continuerons notre combat. Mais je vais vous dire, si je le suis, et à l'approche du chèque d'avril, hein, il y a des pressions qui sont exercées sur moi, sur les militants et sur nos structures, juste pour empêcher la réussite de notre mouvement. On trouvera toujours des corrompus qui marcheront dans cette combine. Mais rien ne nous fera bouger d'un iota de nos positions pour l'indépendance de la Kabylie. Nous irons jusqu'au bout. Et pour ce qui me concerne, je ne sais pas si d'ici l'année prochaine, je serai devant vous. Je le souhaite. Hein? Mais il y a des structures, pas qu'une seule, militaires, algériennes, qui travaillent dans l'ombre à mon assassinat. Et mon agression
en septembre dernier, une tentative d'agression, et de l'ordre des services algériens qui essayent de voir quel était le niveau de vigilance et s'ils peuvent passer à autre chose ou changer de méthode. Que je sois mort, prenez-le pour testament. Le combat ne doit jamais être abandonné. Et qu'on se le dise, l'assassinat d'un leader ou d'un responsable n'a jamais arrêté un combat, bien au contraire, il l'a toujours accéléré. Regardez Martin Luther King. Il a été assassiné, mais aujourd'hui, Barack Obama est devenu président de la République. C'est dire l'inutilité, la vanité de la répression et de l'assassinat politique. On ne règle pas des questions politiques par l'assassinat. On ne règle pas des questions politiques par la prison. Et ceux qui nous disent « nous sommes des terroristes », nous sommes des terroristes. Il a des terroristes parce qu'on demande l'indépendance de la Kabylie et que nous avons des militants sur le net qui défendent bec et ongle l'indépendance de la Kabylie. Je vous rappelle la phrase de l'Arbi ibn Mehdi avant d'être assassiné par Bijar et Olsares. Bijar lui avait demandé de lui remettre tous les couffins dans lesquels il posait des bombes dans les cafés contre les soldats français. L'Arbi ibn Mehdi avait répondu quoi? Donnez-nous vos chars, vos bombardiers et vos troupes et nous vous donnons vos couffins. Alors, donnez-nous votre télévision, donnez-nous votre parlement, donnez-nous votre école, donnez-nous ce que vous avez. Nous ne demandons pas vos milliards. Et nous vous donnons Facebook. C'est tout ce que nous avons. Chers amis, اسمع أمزروي ماشي ذرار أمزروي ماشي دا كلخ أمزروي ماشي دا سكارر أمزروي تيلاوين يرقزن يفكسن في منسن يتخدمن والسنة قبايلي يزمار يوسون الشنيغ. Nous avons les moyens d'aller de l'avant. Et demain, une fois que tout cela sera derrière nous, la Kabylie sera fédérale. Il y aura une Kabylie fédérale. Il y aura une Kabylie laïque. Il y aura une Kabylie kabyle. Il y aura une Kabylie instruite, basée sur la technologie et la science, basée sur les libertés fondamentales, basé sur la liberté d'investissement et le respect de l'environnement et de la santé humaine. La Kabylie va produire des compétences internationales. La Kabylie va être parmi les nations les plus brillantes au monde. Et ce drapeau que vous voyez aujourd'hui sera brandi à travers le monde entier grâce au génie de ces enfants. Et nous sommes tous géniaux, autant que vous êtes. Avant de terminer, le 20, il va y avoir des marches en Kabylie. J'appelle tous les Kabyles, toutes les Kabyles, à descendre dans la rue pour clamer notre aspiration à notre indépendance. Oui, c'est la seule caution, c'est la seule cause, c'est la seule revendication qui mérite vraiment d'être levée.
Et ce drapeau, un Yaqbaïli, doit flotter dans les ciels de la Kabylie partout. يليون إلى قتي تعب خميس يليون إلى قتي رفض ديزمر وغفايا نكوني نهقاد يوكل الساقي ديالنا نعيود اليمين غف المقدرة بناي أقبايلي ولو نينيغ سان ميرس نوان أكون جا أكدو دي لدي دي نكمل الشمال وسدينيغ نظورا سنظوريني لندا السنيني سان ميرس نوان يكونوا ديفكان ديوسانا ديفكم تشبحت ياكد يسا ومنو قبايلي يتيمون نتينس تساقيني كاث يتدوكليو تساقيو يتاقمات تساقيو يتفنطازيت وثان ميرت الواد تنميرتي مسا سرواي يقفل السكسوث او تفيد شي زمان تنرنو ثاني كيتينيك اتقيم ذيك مزروي ايني نبغون مسريت فلاك دروس ايني دنيا قفايلك ثوغت تخممت فلاك اكن نبغون عليك تجميل تدروس اكن نبغون النياقي تدروس نسلامك تغزل العمر نسلامك اتسيلي ضيت قفايليت اتدوضيثنا كيتشا غير من تفاتا كي استمر ضيادان ثاني ما تم قرات ثاني ما تكشي كان الجهدي فكيت مزينك فكيت مورينك يتقفايليت خلي لي تيركاز انا مكيتش خلي لي تيركاز انا كزمرنا الخمراني كي نخدمو ثاني ما تم قرات كيما اساس الواد دوكني ذاك ذوزيت يلا سجمع ليمان إلا قنقيس ونحن تسرى لا العظيم لا تجعوالي مساكا هنا إوا كنا تخدم ثقاليس مولا شغلي فات قال يدس هاد نقال ثق يدس وغموال هنفذو مسلمين لا نيا يوانا ينتمور ثني قفايليون هاد قال لا ستمور تقفايليث ذو غلانا قفايلي سمور تقبيليس دوغلانا قبيلي أذكلا سيدا من يسلم غفل اللينسن الكلا سيدا من يزلنا في اللينسن أذكلا شمالي مان أرذنكش أني ذا الليغ أني ذا الديغ أذ قدرا غنا يقفيلي أذ سليغ سيسا ورتجاغ يونا في السغلي سلمير فنوان سوايا إذا نبض على تقرا تقلي أني قال ولا يوضع في مرتقبيلي نكون أسياوين في مون دينس سلمير فنوان ثاني مساكا هنا مازال هيل ويفكرها مازال القديش تكمل مازال نزورا أري شنو قيمة يلسن مازال أكاد داويني سفرها قيمة يلسن يوكلوا لنا هنيا هاد السميكتين تفسو تفركان تفسو تيمازيغان أمنو غاف قبيلي نكون أنا كنت تزرعم للنور سيسفرا للنور 30 محديين للنور ستيرا أمزرينا غدا ماركانتي يسال نزوخ وركا ولا مس روح هادو نجمع ترفدنا يا قبايلي سغلد صغليو دونك هذا سجغوال اتسلون فودي ثلويث الزول فلاون الزول فلاكونت كوسياد وسادا ونحكو كان يوثرقي ثور قاغز
يونواس تصار وكيغ الصباح سليغ ديال العيا غا ثداث سليغ ديال العيا غا ثداث سولا سيف مارثني كما ناسايي ناس يغزير ناس شي مثلي غا ثداث سناد ذو صحامير سناد روحوا اسال القشيو روحها قبض غا فيزيو وفيغ تشوراك ذي مزانين عقنا ديالهم داكليو قارف غا الغرس اني غاس شكله اين دا بيليه اين دا قبضات ناش دا شو اين دا لانديبوندونس وزنا نبدا شو ناش لانديبوندونس خينا فيك شرات سيويو مسكين سيويو السبتين مثلا ما هنشاهد التلفزيون مش عندنا نكتب خفينا التيفي من غورنا وين وفا اللي سينيالينا وفا الدفرحة كيسمون دفرحة جامي صراحة كيف فرحة مسني ثاني تم قراتي جامي صراحة كنا دوني فيه ظلمت الى لوكاسيون مثلا إلا كيسمع غيسمع وينا ونديني ثاني إزوات ديونو اللي نكتب والنغلي دام نسا تموت القضايات ونديني ثاني أسن سميها ماتير بور لا ناسيون كابيل سينيالي كيف تقول فلانا مغلي ديما نتفنى اني وغلينا اذا نسل كان كغادكوياش قلني هنا تيدير في المرتبط ايا ودني راه كتركز كان تيدير نبدا نكون ويذي لي اش نتركز لي غدار شويه باش ما كان كامل سمبويدو ساني ساكويين مقياتي دفعتي تمارني كما ثنا دابيل ناس دا شوي لا ذكر كان هادشي شي مسيره فاتها فهمني يا خنوار إيه هكاية مثلا في السماثين ودينا تقول فولي تلميذ قرنا يكونوا نجرب تسا هذه السنة ذا كان يوار ولا ودنيا غفاش يروح يمس يمس ميراث يروح ديوالي ميدي تسليمس احنا تسير ماشي نرد كومام السينيال نرد سيرينا تلميذ يكون إبلي لا الداخل قبايلين تقبايلين يقيمني هنا ثاني مرتم قران تيكون مثيكون ويا اسميتي غنكون ساكي وكاثي غادي نغفس لي